Hi, hello, how are you, my dear students, teachers, and friends? And welcome to this Polish Your Spoken English in Telugu. And this is Palraj Kantikuri. I'm ready to explain today the slip test number 2. My dear students, when I asked you in the last episode whether I speak in English or Telugu or in both the languages, thank you for responding. So many of you have responded, and the majority of you have given the expression to use both the languages. I too feel the same because my main aim is to reach you maximum. So I explain the examination paper totally in English, but whenever I feel to switch on to Telugu, I'll definitely switch on to Telugu for making it more informative and more expressive, my dear students. So don't worry, it's a good news. మీకు అర్థమయ్యేలాగా నేను తెలుగు ఇంగ్లీష్ వాడుతూ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కూడా ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మన మెయిన్ ఎయిమ్ అది. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్స్, డోంట్ మిస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో. టోటల్ వీడియో అంతా చూడండి, ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ క్లాస్లో అయితే ఇంగ్లీష్ పీరియడ్ 45 minutes ఉంటుంది, అండ్ ఒకవేళ మన లైవ్ అయితే మోర్ దెన్ 1 hour ఉంటుంది. ఈ మధ్యలో ఉంటుంది మన వీడియో. వన్స్ యూ step in or once you get involved into the question paper, you can't come out. Every word, every question important. చాలా క్లియర్గా కష్టపడి నేను ఈ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను జస్ట్ టు రీచ్ యూ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అండ్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిసపియర్. ఇప్పుడు నేను మాయమైపోతున్నాను. లెట్ us get into the question paper now. క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా కాన్సన్ట్రేటివ్గా వినండి, చూడండి. I wish you all the best. Yeah, dear students, welcome to this slip test 2. Maximum marks 25 marks for this slip test 2, and having 5 questions. Each question has 5 marks. So 5 into 5, 25 questions. First one is reading comprehension. A passage lo 5 questions. 2 questions from WH questions, which, what, how, why, where. Alanti questions istaru. And 3 questions MCQ, multiple choice questions. A question ichi or blank ichi daniki 3 distractors istaru. Second question, again 5 marks. Second question lo choice untundi. We have choice between conversation and we have dairy entry also. Dairy entry. Okay. Irinditlo edo trial actually ga, but it's not examination. You should not take choice. Choice use chesukovoddu. Conversation and dairy entry rendu raddam. Practicing kabatti practice lo choice use cheyam. Idi second question, 5 marks. Third question, again manaku telusu, frame questions from the given underlined parts or answers. అంటే పాసేజ్లో అండర్లైన్ చేసిన 5 సెంటెన్సెస్కి కానీ వర్డ్స్ ఆన్సర్స్ వచ్చేలాగా మనం క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. ఇది అద్భుతమైన టాస్క్, ఇది అద్భుతం, ఎందుకంటే వీ కెన్ ఎంజాయ్ క్వశ్చనింగ్. ఓకే, దీనికి మళ్ళీ చాయిస్ ఇస్తాడు. దీనికి 5 marks, 5 words 5 marks, 5 questions 5 marks ఉంటాయి. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 1 mark. అండ్ చాయిస్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఇది, ట్రీ డయాగ్రామ్. నిన్న స్లిప్ టెస్ట్ 1లో మనం చూసుకున్నది ఏంటి, పై డయాగ్రామ్. పై డయాగ్రామ్లో మనకి బుక్ పబ్లిషింగ్ గురించి అయ్యే ఖర్చుల గురించి ఇచ్చారు. బట్ హియర్ ట్రీ డయాగ్రామ్, ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ ట్రీ ఆఫ్ వన్ ఫ్యామిలీ. వంశవృక్షాన్ని ఇక్కడ ఇచ్చాడు. దీన్ని చూసి వీ హ్యావ్ టు రైట్ సెంటెన్సెస్. ఇట్ క్యారీస్ 5 marks. ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి వస్తే ఇది గ్రామర్ టాపిక్. గ్రామర్లో దీని ఎట్లాగే combine 2 sentences with who and combine 2 sentences with which. అవి రెండు ఫస్ట్ ఇచ్చారు. అలాగే యాక్టివ్ వాయిస్ ఇచ్చి పాసివ్ వాయిస్తో మార్చమన్నారు. ద సేమ్ వే ఇక్కడ కరెక్ట్ వర్బ్స్ బ్రాకెట్లో ఇచ్చిన దానికి కరెక్ట్ వర్బ్స్ రాయాలి. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఆ ఇచ్చిన ఆ సెంటెన్స్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మనం చూసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ fourth question. 5 marks. Each 5 questions, each question carries 1 mark, 5 marks. And fifth question is vocabulary. Vocabularyని 3 slotsగా డివైడ్ చేశాడు. ఈ 3 slotsలో ఫస్ట్ స్లాట్లో మనకి ఉన్నది మ్యాచింగ్ ఇచ్చాడు. మ్యాచింగ్లో ఎస్పెషల్లీ ఆపోజిట్ వర్డ్స్. అంటే he has given one passage in that 4 words are underlined, and for these 4 words మ్యాచింగ్లో బీలో ఉన్న వాటిని చూస్ చేసుకొని ఆపోజిట్ వర్డ్స్ని మనం మ్యాచ్ చేయాలి. అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఒక అద్భుతమైన, ఒక బ్యూటిఫుల్ న్యూ ఎంట్రీ ఉంది ఇక్కడ. న్యూ టాపిక్, గ్రామర్ టాపిక్. ఇది కొద్దిగా కష్టమైన, చాలా చాలా ఈజీ మనకు అలవాటైతే. అదేంటంటే డిక్షనరీ ఎంట్రీ. చూసారా, డిక్షనరీ ఎంట్రీ అంటే
ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీస్లో, పెద్ద పెద్ద ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీస్లో ఒక వర్డ్కి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, కంప్లీట్ దాని గురించి కావాల్సిన అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. దానిలో కోడ్స్ ఉంటాయి, వాటిని డీకోడ్ చేయడం వచ్చా రాదా అనేది టెస్ట్ చేస్తాడు. సో ఫర్ దిస్ 2 marks are there. 2 questions will be asked about this. And the last question is wrongly spelt word. 4 words ఇచ్చారు, దానిలో 3 words rightly spelt and 1 word is wrongly spelt. You have to identify that wrongly spelt word and you have to correct that right spelling. అక్కడ right spelling రాయాలి. This is about the second slip test 2. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి మీకు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇంగ్లీష్ పేపర్కి వచ్చేసరికి, యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఈస్ కన్సర్న్, we never answer any question or bit even on the question paper. ఈ మ్యాచింగ్ కూడా, ఈవెన్ బ్లాంక్స్ కానీ మ్యాచింగ్ కానీ ఏది కూడా క్వశ్చన్ పేపర్లో మనం ఆన్సర్ చేయకూడదు. మరి ఎక్కడ చేయాలి? ఆన్సర్ షీట్. టోటల్గా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేయాలి. అంటే క్వశ్చన్స్ అస్సలు రాయం, ఏ క్వశ్చన్ రాయం. వీ నెవర్ మెన్షన్ ఎనీ క్వశ్చన్, ఓన్లీ ఆన్సర్స్. ఈ ఆన్సర్స్ రాయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే చాలా జాగ్రత్తగా రాయాలి. యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఎందుకంటే ఈ ఆన్సర్స్ రాసినప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్స్ పర్ఫెక్ట్గా వేయకపోయినా, ఆ యూనిట్ నెంబర్, ఆ రోమన్ నెంబర్స్ కరెక్ట్గా వేయకపోయినా, ఇట్ విల్ కన్ఫ్యూజ్ ద ఎగ్జామినర్ ఇంప్రెషన్. మెయిన్ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్ అంటాం. ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్ అంటే అందంగా రాయడం, ఎంత అందంగా కనిపిస్తే అంత, అంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ ద ఎగ్జామినర్. అప్పుడే యూ విల్ హ్యావ్ గుడ్ బోనస్ మార్క్స్. ప్రెజెంటేషన్ బాగుంటే బోనస్ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి, ఇంప్రెషన్ బట్టి మార్క్స్ పడతాయి. నా అది ఎలా రాయాలి, ఆన్సర్ షీట్లో ఎలా రాయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫస్ట్ రోమన్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ఉంది కదా, దీన్ని మనం ఆన్సర్ షీట్ స్టార్ట్ చేయడం ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామంటే, రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అని హెడ్డింగ్ పెడతాం, రోమన్ నెంబర్ 1 మార్జిన్లో వేస్తాం, మార్జిన్లో రాయాలి రోమన్ నెంబర్ 1. కానీ ఇక్కడ 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి కదా, ఈ 5 క్వశ్చన్స్ నెంబర్స్ కూడా మార్జిన్ బయట వేస్తాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 మార్జిన్ బయట, నెంబర్ 2 మార్జిన్ బయట, రోమన్ నెంబర్ 1 ఒకటే మార్జిన్ లోపల వేస్తాం. ఈ విధంగా ఓన్లీ ఆన్సర్స్ రాస్తాం, క్వశ్చన్స్ అస్సలు రాయం. Now my dear students, now let us get into the question paper explanation. I am going to read this passage. ఈ పాసేజ్లో మీరు ఒకటి గుర్తించండి, ఎప్పుడు కూడా డైరెక్షన్ చూడండి. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పాసేజ్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్ దేర్ ఆఫ్టర్. ఇది కంపల్సరీగా బాగా చదవాలి, దాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఇది సరిగా చదవకపోవడం వల్ల రాంగ్ ఆన్సర్స్ రాస్తాం, మనం బోల్తా కొడతాం. అందువల్లే అది బోల్డ్ లెటర్స్లో, థిక్ లెటర్స్లో ఇస్తారు చూడండి. మనకి పేపర్లో ఎప్పుడు కూడా డైరెక్షన్స్ థిక్ లెటర్స్లో ఉంటాయి. ఇదిగోండి థిక్ లెటర్స్, ఇదిగో థిక్ లెటర్స్, డైరెక్షన్స్. రైట్ ద ఫాలోయింగ్ యాజ్ డైరెక్టెడ్ అండ్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పాసేజ్ అండ్ మ్యాచ్ ది ఆపోజిట్ వర్డ్స్. ఇక్కడ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అనే మాట మనం సరిగ్గా చదవకపోతే క్రింద ఆన్సర్స్ మీనింగ్స్ రాయలేమనుకొని అన్ని రాంగ్ ఆన్సర్స్ వెళ్ళిపోతాయి. అందుకని ఇంత బోల్డ్ లెటర్స్లో థిక్గా ఇస్తారు డైరెక్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా. సో అది ముందు మీరు మెయిన్ నోట్ చేసుకోవాలి. అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, now I am going to read the passage, comprehension passage. చాలా కేర్ఫుల్గా వినండి, లిజన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, బికాజ్ ఇక్కడ 2 పాయింట్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ మై ప్రొనౌన్సియేషన్, ద వే ఐ ప్రొనౌన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే ద పాజ్, ఎక్కడెక్కడ పాజ్ ఇస్తున్నాను, కామాస్ దగ్గర, ఫుల్ స్టాప్ దగ్గర ఎలా పాజ్ ఇస్తున్నాను, ద మాడ్యులేషన్ ఆఫ్ మై రీడింగ్, ఇవన్నీ కూడా మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, 2 birds at 1 shot, ఒకే దెబ్బకి 2 పెట్టాలి అన్నట్టుగా. ఒక ప్రక్కన ప్రొనౌన్సియేషన్ చూస్తున్నాం, వింటున్నాం, అది నేర్చుకుంటున్నాం, నాతో మీరు చదువుతుంటారు నోట్లో. ద సెకండ్ బర్డ్ ఏంటంటే, చదువుతున్నప్పుడే ఆ సెంటెన్స్ని మనం ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్పాలి మీకు, కాంప్రహెన్షన్ పాసేజ్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడైనా, లేకపోతే ఒకవేళ ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు కూడా ఒక మెయిన్ లాజిక్ చెప్తాను. సీక్రెట్ ఏంటంటే, కాంప్రహెన్షన్ పాసేజ్ బాగా సక్సెస్ అవ్వాలంటే యూ షుడ్ రీడ్ ద పాసేజ్ అట్లీస్ట్ 5 times. ఈ పాసేజ్ ఏంటంటే 5 times చదవాలి. ఫస్ట్ టైం అర్థం అవ్వకపోయినా, ఒక్క ముక్క అర్థం కాకపోయినా సరే, యూ షుడ్ రీడ్ రఫ్గా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి, అర్థం అవ్వకపోయినా. సెకండ్ టైంకి వచ్చేసరికి కొద్దిగా నలుగుతుంది, అంటే కొన్ని వర్డ్స్ మీకు పరిచయం అవుతాయి. సెకండ్ టైంకి వెళ్ళేటప్పటికి మళ్ళీ రీడింగ్ చేయాలి ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ వరకు, అర్థం అవ్వకపోయినా. అప్పుడు మీకు తెలియకుండానే కొన్ని వర్డ్స్ మీ మైండ్లో రిజిస్టర్ అవుతాయి. అప్పుడు థర్డ్ టైంకి వచ్చేసరికి, థర్డ్ రీడింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ వర్డ్ ఎక్కడుంది అనేది ప్రతి సెంటెన్స్ కూడా మీకు మ్యాక్సిమం తెలిసిపోతుంది, పలానా సెంటెన్స్ పలానా వర్డ్ ఎక్కడ ఉందని. ఇప్పుడు ఫోర్త్ రీడింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫోర్త్ టైం రీడింగ్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఆన్సర్ ఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్. ప్రతి వర్డ్ని మనం అర్థం చేసుకుంటూ
టోటల్ ఆ సెంటెన్స్ అంతా అర్థమయ్యేలాగా మనం చూసుకోవాలి. ఇంచుమించు అర్థమైపోతుంది 4 టైమ్స్ చదువుతున్నారు కాబట్టి. ఇక 5th టైం చదివే ముందు ఇంపార్టెంట్ విషయం మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, ఈ 4 టైమ్స్ చదివినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ చూడకూడదు. క్వశ్చన్స్ చూస్తే చాలా బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అది. మనం ముందు ఇన్నాళ్ళు ఇదే చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ చూస్తాం, క్వశ్చన్లో కొన్ని వర్డ్స్ని తీసుకొని ఆ వర్డ్స్ ఎక్కడ వెతుక్కొని దాని ఆన్సర్ రాసేస్తాం. దీనివల్ల మనం కాంప్రిహెన్షన్ పాసేజ్లో చాలా ఫెయిల్ అవుతాం. బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు చూడాలి, 4 రీడింగ్స్ అయ్యేంత వరకు షుడ్ నాట్ గో టు ద క్వశ్చన్స్. అవి కుదిరితే మీరు చేతితో మూసేసుకొని ఆ పాసేజ్ని చదవాలి. పాసేజ్ అంతా అర్థమయ్యాక నా 5th రీడింగ్కి వెళ్ళే ముందు క్వశ్చన్స్ చదవాలి. క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ చదివి వాటిని అర్థం చేసుకోవాలి. అన్ని క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చదవాలి. 5 క్వశ్చన్స్ మొత్తం చదివాక ఆ క్వశ్చన్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయో మీకు అర్థమవుతుంది. దెన్ యూ గో ఫర్ ద 5th రీడింగ్. 5వసారి చదివినప్పుడు మీరు అప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ ఎక్కడుందో మీకు ఆన్సర్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఇది సెకండ్ పాయింట్. ఇక థర్డ్ పాయింట్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది. ఏంటంటే మ్యాక్సిమం సాధారణంగా కాంప్రిహెన్షన్ పాసేజ్ అనేది మనకు ఫస్ట్ పర్సన్లో ఇస్తాడు. అంటే నరేటర్ ఐ మై అంటూ ఉంటుంది ఆ పాసేజ్ అంతా కూడా. బట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం థర్డ్ పర్సన్లో అడుగుతాడు. హౌ డిడ్ నిక్ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ హిజ్ లైఫ్ అన్నాడు. నిక్ అతని లైఫ్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనుకున్నాడు. కానీ ఇక్కడ ఇచ్చేది మాత్రం ఐ వాంట్ టు యూజ్ మై లైఫ్ టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్ అని ఇచ్చాడు. దీన్ని మనం క్వశ్చన్ ఫామ్లోకి మార్చుకోవాలి. అంటే క్వశ్చన్ ఎలా అడిగాడు దానిలోకి అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్లోకి మార్చాలి. దట్ మీన్స్ అది మెయిన్. చాలామంది ఇక్కడ ఫెయిల్ అయ్యేది ఏంటంటే ఈ సెంటెన్స్ని ఎలాగున్నది అలా ఎక్కించేస్తారు. వితౌట్ చేంజింగ్ ద పర్సన్. యూ షుడ్ చేంజ్ ద పర్సన్. ఇవి మెయిన్గా తీసుకొని 5 టైమ్స్ రీడింగ్ చేయాలి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద పాసేజ్. యూ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఐ స్టార్ట్ రీడింగ్ నౌ. I realize why God had made us like this, to give hope to others. It was so inspirational to me that I decided to use my life to encourage other people and give them the courage that the article had given me. I decided to be thankful for what I do have, not get angry about what I don't. My dear students, ఇక్కడ చూడండి. I realize why God had made us like this. ఇది ఒక క్వశ్చన్. డెఫినెట్లీ వీల్ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ సెంటెన్స్. మీరు చదువుతున్నప్పుడు ప్రతి సెంటెన్స్లో 5th రీడింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు 5 టైమ్స్ చదివారు కదా, 5th రీడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి సెంటెన్స్ మీద మీరు క్వశ్చన్ అడుగుతుంటూ మిమ్మల్ని మీరే అడుక్కుంటూ ఆ సెంటెన్స్ ఎక్కడెక్కడైతే క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉందని చూసుకొని ఆ సెంటెన్స్ చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ రియలైజ్డ్ వై గాడ్ హ్యాడ్ మేడ్ అస్ లైక్ దిస్. ఇది క్వశ్చన్గా అడిగితే దాని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్. అండ్ ఇట్ వాస్ సో ఇన్స్పిరేషనల్ టు మీ దట్ ఐ డిసైడెడ్ టు యూజ్ మై లైఫ్ టు ఎంకరేజ్. ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్ ఉంటుంది. వాట్ డిడ్ నిక్ డిసైడ్ టు యూజ్ హిజ్ లైఫ్ అంటే టు ఎంకరేజ్ అదర్ పీపుల్. ఇలాగ క్వశ్చన్స్ అడుక్కుంటూ మనం వెళ్ళాలి. అండ్ గివ్ దెమ్ ద కరేజ్ దట్ the article had given me. So which gave Nick a courage? Yes, an article in the newspaper. ఇది క్వశ్చన్గా ఉంటుంది. ఐ డిసైడెడ్ టు బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ వాట్ ఐ డూ హ్యావ్. ఇది మనం థర్డ్ పర్సన్లోకి మార్చుకుంటే హీ డిసైడెడ్ టు బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ వాట్ హీ హ్యాజ్. ఇలా మార్చుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, నాట్ గెట్ యాంగ్రీ అబౌట్ వాట్ ఐ డోంట్. ఇది కూడా నాట్ గెట్ యాంగ్రీ అబౌట్ వాట్ హీ డజంట్. I looked at myself in the mirror and said, you know what, the world is right, that I have no arms and legs, but they will never take away the beauty of my eyes. Yes, my dear students, మీరు కూడా చేయాల్సిన పని ఇదే. ఎప్పుడైనా మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు, బాధ అనిపించినప్పుడు మీరు అద్దం చూసుకొని అద్దంలో మీ ముఖం చూసుకోండి. అద్దంలో చూసుకోగానే మనం ముందు చూసేదంటే మన ముఖంలో ఉన్న మచ్చలు లేకపోతే గుంటలు ఇవి చూసుకుంటాం. అవి కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ద నెగిటివ్ పాయింట్స్ కాదు మనం చూసుకోవాల్సింది. మిర్రర్లో మీరు చూడాల్సింది మీ పాజిటివ్ పాయింట్స్, ప్లస్ పాయింట్స్. అందమైన కళ్ళు, నేను చాలా బాగుంటాను అని మిమ్మల్ని మీరు ఎనర్జైజ్ చేసుకోవాలి. మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మస్థైర్యాన్ని తెచ్చుకోవాలి, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెంచుకోవాలి. నిక్ అదే పని చేశాడు. సో ఐ వాంటెడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సంథింగ్ గుడ్ దట్ ఐ హ్యాడ్. నాకు ఏది లేదు అని బాధపడే కన్నా
నాకు ఏది ఉంది అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఎలాగా నేను పైకి రావాలి అనేది ఇక్కడ అనుకున్నాడు. ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఆర్ దేర్ టు స్ట్రెంగ్తెన్ అవర్ కన్విక్షన్స్. ఇక్కడ ఛాలెంజెస్ అంటే సమస్యలు, కష్టాలు. ఓకే, అండ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అవి ఎందుకు వస్తాయంటే మన లైఫ్లోకి టు స్ట్రెంగ్తెన్ అవర్ కన్విక్షన్స్. కన్విక్షన్స్ అంటే మన మీద మనకున్న నమ్మకం, ధైర్యం. ఆ ధైర్యాన్ని, ఆ నమ్మకాన్ని స్ట్రెంగ్తెన్. సో స్ట్రెంగ్తెన్ అవర్ బిలీఫ్స్ అన్నమాట, ఆ ట్రస్ట్. సో దే ఆర్ నాట్ దేర్ టు రన్ అస్ ఓవర్. సమస్యలు, కష్టాలు మన జీవితంలోకి వచ్చే మనల్ని పారిపోయేలా చేయడానికి కాదు, ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి, స్ట్రాంగ్గా మార్చడానికి. ఈ 1990 దీని ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఈ 1990 నిక్ వన్ ది ఆస్ట్రేలియన్ యంగ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ ఫర్ హిస్ బ్రేవరీ అండ్ పర్సివియరెన్స్. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది కూడా క్వశ్చన్గా రావచ్చు. ఓకే ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈస్ ద passage we have read, and let us see the questions. నేను చెప్పాను, you should not write questions on the answer sheet. జస్ట్ ఇదిగో రోమన్ నెంబర్ 1 అనేది మార్జిన్ లోపల వేయాలి. దెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అనేది మార్జిన్ బయట వేసి 1 ఫుల్ స్టాప్. దెన్ ఆన్సర్ ఏంటి? లెట్ us see. విచ్ వాజ్ ది అవార్డ్ దట్ వన్ బై నిక్? ఎస్, రెడీగా ఉంది ఇక్కడ. ఎప్పుడు కూడా మీరు ఆన్సర్ని కంప్లీట్గా రాయొద్దు, ఓన్లీ ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్. ఏ పాయింట్ అడిగాడు ఆ పాయింట్నే రాయండి. కొంతమంది 4-5 లైన్లు ఎక్కించేస్తారు, దానిలో ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ అవుతుందిలే, వెతుక్కుంటాడులే, ఎవడ గురించి చేయడం మార్క్స్ అని. నో, ఇట్స్ నాట్ ద వే. కాంప్రహెన్షన్ పాసేజ్ని ఆన్సర్ చేసే విధానం అది కాదు. డైరెక్ట్ పాయింట్ ఒకటే రాయాలి, టోటల్ సెంటెన్స్ కూడా రాయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విచ్ వాజ్ ద అవార్డ్ దట్ వన్ బై నిక్ అనే దానికి ఆన్సర్గా నిక్ హ్యాడ్ వన్ ది అవార్డ్ అని రాయన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆన్సర్ ద పాయింట్. ఏంటంటే ఆన్సర్ ఏంటంటే the Australian Young Citizen of the Year award for his bravery and perseverance. This is the first question's answer. And second question, how did Nick want to use his life? ఇది మళ్ళీ క్వశ్చన్ రాయకూడదు, మనం మార్జిన్ బయట 2 వేసి దెన్ ఆన్సర్. హౌ డిడ్ నిక్ వాంట్ టు యూస్ హిజ్ లైఫ్? ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా ఉంది ఇక్కడ, చూసారు కదా. హీ వాంటెడ్ టు యూస్ హిజ్ లైఫ్ అని రాయనవసరం లేదు. ఓకే, నిక్ వాంటెడ్ టు యూస్ హిజ్ లైఫ్ అని రాయన అవసరం లేదు. పాయింట్ డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇదిగో టు ఎంకరేజ్ అదర్ పీపుల్, అంతే. టు ఎంకరేజ్ అదర్ పీపుల్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఆ పాయింట్ రాస్తే చాలు. దెన్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. ఇంకా థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్. ఈ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆన్సర్స్ రాయకూడదు, కేవలం ఆ ఆల్ఫాబెట్ మాత్రమే రాయాలి. డిస్ట్రాక్టర్లో ఇచ్చిన ఏ కానీ, బి కానీ, సి కానీ అదే రాయాలి తప్పితే దాని ఆన్సర్ కూడా రాయకూడదు. కొంతమంది చాదస్తంగా బి అని రాసి దాని ఆన్సర్ కూడా టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్ అని రాస్తారు. నో, ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, థర్డ్ క్వశ్చన్ ఉంది, అకార్డింగ్ టు నిక్ వై గాడ్ మేడ్ హిమ్ లైక్ దిస్. దీనికి 3 డిస్ట్రాక్టర్స్ ఇచ్చాడు. టు క్రిటిసైజ్ అదర్స్, మిగిలిన వాళ్ళని విమర్శించడానికి. టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్, మిగిలిన వాళ్ళకి ఆశ కల్పించడానికి. టు మేక్ అదర్స్ స్లేవ్స్, మిగిలిన వాడిని బానిసలుగా చేయడానికి. దీని ఆన్సర్ వెతుకుదామా పైకి వెళ్ళి? ఎస్, హియర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు. ఇదిగో టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్. ఓకే, సో తను మిగిలిన వాడికి ఫస్ట్ లైన్లోనే ఉంది టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్. సో ఇక్కడ టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్ అని రాయాలా అంటే రాయకూడదు. మీరు జస్ట్ డైరెక్ట్గా 3 మార్జిన్ బయట 3 ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్ అనే దానికి డిస్ట్రాక్టర్ ఏది, దానికి ఆల్ఫాబెట్ ఏది అంటే బి, అంతే. బి రాస్తారు అంతే. 3 ఫుల్ స్టాప్ బి, దట్స్ ఆల్. అలా అని ఇక్కడ బి క్యాపిటల్ రాద్దామా అంటే రాయకూడదు. స్మాల్ లెటర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, స్మాల్ లెటర్ రాయాలి, క్యాపిటల్ బి రాయకూడదు. గుర్తుంచుకోండి, లోవర్ కేస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, అప్పర్ కేస్ ఇవ్వలేదు. సో 3 ఫుల్ స్టాప్ బి ఈజ్ ద ఆన్సర్. అండ్ ఫోర్త్ వన్, ద వర్డ్ కన్విక్షన్స్ మీన్స్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం, కన్విక్షన్ ఇక్కడ ఉంది. స్ట్రెంగ్తెన్ అవర్ కన్విక్షన్స్ అంటే ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఆర్ దేర్. మన జీవితంలో సమస్యలు ఎందుకు వస్తాయంటే టు స్ట్రెంగ్తెన్ అవర్ కన్విక్షన్స్, మన మీద మన నమ్మకాన్ని, ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇంకా బలపరచడానికి. స్ట్రెంగ్తెన్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అడిగాడు కన్విక్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫెయిట్స్, ట్రబుల్స్, ఇంట్రెస్ట్. సో ఇక్కడ ఫెయిత్ ఈజ్ ఆన్సర్. అలాగని ఫెయిత్ అని ఆన్సర్ రాయకూడదు. మార్జిన్ బయట నెంబర్ 4 ఫుల్ స్టాప్ ఏ, అంతే. స్మాల్ ఏ, క్యాపిటల్ ఏ కూడా రాయకూడదు. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్, నిక్ గాట్ కరేజ్ ఫ్రమ్ బెథనీ హ్యామిల్టన్, a newspaper article, his parents.
యాక్చువల్లీ నిక్స్ లైఫ్లో ఆల్ దీస్ త్రీ గేవ్ గుడ్ కరేజ్ని చాలా బాగా ఇచ్చారు. బెథనీ హ్యామిల్టన్ తన సర్ఫింగ్లో ఇచ్చింది, అలాగే న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ తను మొత్తం లైఫ్ని మార్చేసింది. అలాగే హిస్ పేరెంట్స్ గేవ్ హిమ్ కరేజ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బర్త్ అంటిల్ హీ హాస్ బికమ్ ద ఫేమస్ పర్సనాలిటీ ఇన్ ద వరల్డ్. బట్ కాంప్రహెన్షన్లో ఉన్న గమ్మత్ అదే. ఈ ముగ్గురు కరెక్టే అయినా ఇక్కడ పాసేజ్లో ఏది ఇచ్చాడో మెన్షన్ చేశాడో అది చూసుకోవాలి. అదొక్కటే ఆన్సర్ అవుతుంది. ది ఆర్టికల్ హ్యాడ్ గివెన్ మీ ద కరేజ్ దట్ ది ఆర్టికల్ హ్యాడ్ గివెన్ మీ. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్. ఇక్కడ ఆర్టికల్ అంటున్నాను, ఆర్టికిల్ అనకూడదు, ఆర్టికల్ అనకూడదు, ఆర్టికల్, సిఎల్ కలిపి కల్ అని పలకాలి, ఆర్టికల్. న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ అని ఆన్సర్ రాయాలా? నో. మీరు రాయాల్సిందల్లా కేవలం బి ఒక్కటే. సో ఇక్కడ మార్జిన్ బయట 5 వేసి 5 ఫుల్ స్టాప్ బి, దట్స్ ఆల్. ఆన్సర్ రాయకూడదు. దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ ద కాంప్రహెన్షన్ పాసేజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. క్లియర్ ఐడియా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మీకు? సో ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 5 మార్క్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ గాట్ 5 మార్క్స్ హియర్. అండ్ నౌ లెట్ us get into the second Roman. Nick met Bethany Hamilton to learn surfing. Write a possible conversation between Bethany Hamilton and Nick in that contest. So here two speakers are there. Conversation is between Bethany Hamilton and Nick. Contest is Nick went to Bethany Hamilton to learn surfing. ఇది కాంటెస్ట్. సో చెప్పాను మీకు, స్లిప్ టెస్ట్ 1లో చెప్పుకున్నాం, కాన్వర్జేషన్ షుడ్ హ్యావ్ 10 ఎక్స్చేంజెస్. అంటే 10 ఎక్స్చేంజెస్ అంటే అదే, ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఇద్దరి మధ్య ఒక్కసారి జరిగిన సంభాషణ. సో ఇక్కడ బెథనీ హ్యామిల్టన్ 10 టైమ్స్ రావాలి, నిక్ 10 టైమ్స్ రావాలి మినిమం. మ్యాక్సిమం ఎన్నిసార్లు వచ్చినా పర్లేదు, మినిమం 10 టైమ్స్ రావాలి. సో ఆల్టర్నేటివ్ అనమాట. ఆ విధంగా మీరు చూసుకోండి. వెల్ నౌ లెట్ us స్టార్ట్ ద కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ బెథనీ హ్యామిల్టన్ అండ్ నిక్. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు చెప్పాను ప్రజెంటేషన్ స్కిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది, టు గెట్ ఇంప్రెషన్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జామినర్. ఆయన చూడగానే అబ్బా ఎంత అందంగా ఉంది, డెఫినెట్గా మంచి బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ అయి ఉంటారు, ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా రాశారు అనే విషయాన్ని అక్కడ ఇంప్రెస్ చేయాలి. అంటే కాన్వర్జేషన్లో ఒక అందమైన విషయం ఉంది ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్వర్జేషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామంటే, బెథనీ హ్యామిల్టన్, నిక్, ఈ రెండింటిలో బెథనీ హ్యామిల్టన్ ఈజ్ ద టాల్ వన్, కొద్ది పెద్ద స్పేస్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ బెథనీ హ్యామిల్టన్ అని రాస్తారు. ఆ స్పేస్ తీసుకున్నాక ఆ పేపర్లో పెన్సిల్తో లైట్గా నిలువుగా గీత గీస్తారు, స్ట్రైట్గా స్కేల్తో. ఓకే, ఎందుకు అంటే బెథనీ హ్యామిల్టన్ నెక్స్ట్ నిక్, మళ్ళీ బెథనీ హ్యామిల్టన్, నిక్, ఇలా వరుసగా ఒక 20 టైమ్స్ వస్తాయి కదా. ఇవన్నీ కూడా వన్నిటికి బెథనీ హ్యామిల్టన్ అని రాయగానే ప్రక్కన కాలన్ పెడతాం. కాలన్ అంటే 2 చుక్కలు. సో ఈ 2 చుక్కలు, మళ్ళీ నిక్ 2 చుక్కలు, ఇలా కాలన్స్ అన్ని ఎక్కడ పెడతాం? మనం ఇప్పుడు లైట్గా గీసిన ఆ పెన్సిల్ గీత మీద పెడతాం. అంటే కాలన్స్ అన్నీ వరుసగా స్ట్రైట్గా వస్తాయి. దట్ లుక్స్ వెరీ నైస్, దట్ గివ్స్ అ గ్రేట్ ఇంప్రెషన్ అపాన్ యూ. అది ఒక మంచి స్కిల్, ప్రజెంటేషన్ స్కిల్, గుర్తుంచుకోండి. నౌ లెట్ us స్టార్ట్ ద కాన్వర్జేషన్. బెథనీ హ్యామిల్టన్, కాలన్ అంటే 2 చుక్కలు, ఓకే, నిలువు చుక్కలు. బెథనీ హ్యామిల్టన్, కాలన్, హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ బాయ్, హూ ఆర్ యూ? నిక్, కాలన్, గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్, ఐఎమ్ నిక్ వాయిచెచ్. వాయిచెచ్ అంటున్నాను, గుర్తుంచుకోండి, విజిసిక్ కాదు, వాయిచెచ్ అని పలకాలి, నిక్ వాయిచెచ్. ఇంకో విషయం, హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ అన్నప్పుడు హాయ్ ప్రక్కన ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్, అంటే హాయ్ అనేది ఒక ఇంటర్జెక్షన్, ప్రక్కన ఆశ్చర్యార్థకం, హలో ఆశ్చర్యార్థకం, గుడ్ మార్నింగ్ ఆశ్చర్యార్థకం. అంటే ఎన్ని ఇంటర్జెక్షన్స్ ఉంటే, ఎన్ని ఆశ్చర్యార్థకాలు ఉంటే ఆ కాన్వర్జేషన్ అంత లైవ్లీగా ఉంటుంది. చూసుకోండి, ఎక్కువ ఇంటర్జెక్షన్స్ ఉండాలి. హాయ్, హలో, యా, వై నాట్, ఐ కెన్ డూ ఇట్, యు ఆర్ గ్రేట్, ఇలాంటి మాటలు ఉంటేనే కాన్వర్జేషన్ చాలా లైవ్లీగా ఉంటుంది. చూడడానికి ఆ ఆశ్చర్యార్థకాలు వెంటనే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దెన్ యుల్ గెట్ అ గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఫ్రమ్ ది ఎగ్జామినర్. సో హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ బాయ్, హూ ఆర్ యూ? నిక్, కాలన్,
Good morning, ma'am. I'm Nick Wychich. Bethany Hamilton, colon. Yeah, that's great. What brought you here to me? Nick, colon. Ma'am, are you Bethany Hamilton? Bethany Hamilton, colon. Yeah, this is Bethany Hamilton. And what brought you here, my dear boy? Nick, ma'am, I heard that you are a great surfing teacher. I want to learn surfing from you. Bethany Hamilton, colon. Wow, that's great. I like it. Being a torso, a disabled person having no arms and legs, how dare you learn surfing? Nick, colon. Yeah, ma'am. I want to take everything challenges in my life to strengthen my convictions. Bethany Hamilton. Do you know, my dear boy, ocean is very rough and ferocious. With the waves and tides, you have to play the game in the surfing. Nick, colon. Of course, I know about surfing, how tough it is for me. Bethany Hamilton. Yeah, have you seen me? My right arm is amputated. Nick, colon. Oh my god, what happened? You have lost your total arm. Bethany Hamilton. Yeah, when I was 12 years old, a shark bitten off my arm. Nick. Yeah, ma'am. Even then, you are dared to learn surfing and you have become a big surfing teacher. That's really appreciating. Bethany Hamilton. Yeah, but I like your guts, my dear boy Nick Vaichich. I'll definitely teach you surfing and you'll become a famous person, famous surfer in this world. Very good. God bless you. Nick, when should I start learning from you, my dear ma'am? Bethany Hamilton. Why not? Now itself you can start learning from me, the surfing. Nick, Colin, thank you so much. Thank you very much for allowing me to learn surfing with you. Thank you so much. My dear friends, this is the conversation between Nick and Bethany Hamilton. Okay, well, let us see the choice here. Nick got appreciations about his 360 degrees spin. He was very happy to get that appreciation. Now, so ante 360 degrees స్పిన్ చేసినందుకు తనకి చాలా అప్రిషియేషన్ వచ్చింది. Now write a diary entry of Nick on the day his photo was published in the Surfers magazine. Surfers magazineలో తన ఫోటో పడడం అంటే చాలా గ్రేట్. జస్ట్ 24 అవర్స్లోనే 360 డిగ్రీస్ స్పిన్ అంటే తెలుసు కదా, సమర్సాల్ట్ చేయాలి అంటే ఈ సర్ఫింగ్ ప్యాడ్ మీద కూర్చొని జస్ట్ పిల్లి మొగ్గ వేయాలన్నమాట ఆ ప్యాడ్తో పాటు. అంత పెద్ద, చాలా పెద్ద పెద్ద కెరటాల మధ్యలో అది చేశాడు తను వితౌట్ ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్. సో దీన్ని ఇమాజిన్ యూ ఆర్ నిక్ నవ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ డైరీ ఎంట్రీ నవ్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అగైన్ ఇది మళ్ళీ రోమన్ నెంబర్ 2 మార్జిన్లో వేస్తారు. బయట పెద్ద హెడ్డింగ్ పెడతారు. ఇందాక కూడా కాన్వర్జేషన్ రాసే ముందు కూడా పైన చాలా పెద్ద హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. కాన్వర్జేషన్ రాసే పైన కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ నిక్ అండ్ బెథనీ హ్యామిల్టన్ టు లెర్న్ సర్ఫింగ్ అనేది ఈ మొత్తం అంతా హెడ్డింగ్ రావాలి. అలాగే ఇప్పుడు కూడా డైరీ ఎంట్రీ కూడా అ డైరీ ఎంట్రీ ఆఫ్ నిక్ ఆన్ ద డే హిస్ ఫోటో వాజ్ పబ్లిష్డ్ ఆన్ ద సర్ఫర్స్ మ్యాగజైన్. ఇదంతా పెద్ద హెడ్డింగ్ రావాలి, గుర్తుంచుకోండి. ఎందుకంటే ఇలా హెడ్డింగ్ ఎందుకు పెట్టాలి అంటే ఎగ్జామినర్ దిద్దే ఆయనకు డెఫినెట్గా అర్థమవుతుంది. మీకు కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, కంటెంట్ ఏంటి అర్థమైంది అనే విషయం ఆ హెడ్డింగ్లోనే తెలిసిపోతుంది. అక్కడే మీరు ఆయన ఇంప్రెస్ చేసేస్తారు. అది ఒక మంచి లాజిక్, ప్రజెంటేషన్ స్కిల్. నా విల్ స్టార్ట్ ద డైరీ ఎంట్రీ. డైరీ ఎంట్రీ అనేది యాజ్ యూజువల్గా లెటర్ రైటింగ్లో మనం ఎలాగైతే రైట్ టాప్ కార్నర్కి వెళ్ళి స్టేషన్ అండ్ డేట్ రాస్తాం, అలాగ అలవాటు అయిపోయింది చాలామందికి. బట్ డైరీ ఎంట్రీ అలా రాయకూడదు. మీరు మార్జిన్ దగ్గర రాయాలి, రైట్ సైడ్కి వెళ్ళకూడదు పేజ్లో. సో మార్జిన్ దగ్గర మళ్ళీ మీరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు 5th మే కదా, 5th మే వెనస్డే కదా, సో అదే మనం మెన్షన్ చేద్దాం. 5th అంటే 5 అంకె వేసి పైన టీహెచ్ రాస్తాం. 5th మే, మే ఎం క్యాపిటల్ రాయాలి, గుర్తుంచుకోండి. మే కామా
2021 కామా వెడ్నెస్డే W క్యాపిటల్ ఉండాలి వెడ్నెస్డే కామా నెక్స్ట్ లైన్కి మళ్ళీ వచ్చి మార్జిన్ దగ్గర 9 PM ఆర్ 9:30 PM మీ ఇష్టం ఫుల్ స్టాప్ అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మార్జిన్ దగ్గర వచ్చి నెక్స్ట్ లైన్లో డియర్ డైరీ గుర్తుంచుకోండి DIARY డైరీ నాట్ DAIRY ఆ డైరీ వేరు DAIRY డైరీ అనేది పాల కేంద్రం డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ మీద DAIRY ఉంటుంది గుర్తుందా బట్ ఇక్కడ డైరీ అంటే మన దినచర్యలు రాసే పుస్తకం ఇది DIARY ఆ స్పెల్లింగ్ ఏమాత్రం తప్పు రాసినా కళ్ళకి కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే డియర్ డైరీ అనేది సెపరేట్గా రాస్తున్నాం కాబట్టి అది గుర్తుంచుకోండి డియర్ డైరీ కామా అండ్ నా పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మార్జిన్ నుండి కొద్ది గ్యాప్ ఇచ్చి స్టార్ట్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు మనకి 4 పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి డైరీ ఎంట్రీలో చెప్పుకున్నాం మనం ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ యూ షుడ్ మెన్షన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డే ఆ రోజు మీ లైఫ్లో ఎలాంటి రోజు అది రాస్తారు ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద డే ఆర్ ఈజ్ గుడ్ డే ఆర్ అ బ్యాడ్ డే ఇన్ యువర్ లైఫ్ సెకండ్ పేరాలో జరిగిన సిచ్యువేషన్ రాస్తారు థర్డ్ పేరాలో ద ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అబౌట్ ద సిచ్యువేషన్ ఫోర్త్ పేరాలో రిజల్యూషన్స్ ఆర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఇఫ్ ఎనీ అలాంటివన్నీ ఉంటే ఫోర్త్ పేరా రాసి క్లోజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ పేరా చూద్దాం మనం ఇప్పుడు చెప్తున్నాను వినండి దిస్ ఈజ్ అ గ్రేట్ అండ్ అన్ఫర్గెటబుల్ డే ఫర్ మీ బికాస్ I have got my photo published on the Surfers magazine. Okay, that's all. The great day and unforgettable day. Chepesa first para. Second para. When I went to Bethany Hamilton, by her blessings, I have learned so many sports items in surfing. Firstly, I was scared of the tides and waves of that huge, furious and rough ocean. But by the help of Bethany Hamilton, I got the strength and my conviction, and I took all the things as a challenge. And one of the toughest sport in surfing is 360 degrees spin. Somersaulting on sitting on surfing board, you have to somersault in the ocean. That made me very famous in the world and my photo was published on the Surfer magazine. ఇది కంటెంట్ రాసాం ఏం జరిగిందో థర్డ్ పేరా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ అగైన్ స్టార్ట్ ద పేరా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఓవర్వెల్మింగ్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ అరౌండ్ మీ దట్ I was bullied and teased by everyone as I am good for nothing, but today I could reach the peaks of my strength, my achievements, so that even able persons cannot do this. This is the best opportunity and a golden platform from me. Thank you very much, Bethany Hamilton. Hats off to you for teaching me the surfing. థర్డ్ పేరా అయిపోయింది లాస్ట్ పేరా రిజల్యూషన్స్ ఆర్ డెసిషన్స్ అనుకున్నాం కదా సో లాస్ట్ పేరా మనం ఏం చేయాలంటే I'll take the same spirit forward in so many achievements in my life. I'll reach the ultimate goals and highest altitudes because altitudes in the world, and I'll stand as a great motivator and inspirer for every disabled and able persons in the world. That's all. అది మీ లాస్ట్ రిజల్యూషన్ ఇంకా ఆ తర్వాత లాస్ట్లో సూపర్స్క్రిప్షన్ అంటే లెటర్ రైటింగ్లో ఎలాగైతే యర్స్ లవింగ్లీ అని పెట్టి కామా పెట్టి ఇంటూ ఫుల్ స్టాప్ పెడతామో అదే ప్లేస్లో అంటే రైట్ సైడ్ బాటంలో మీరు రాయాల్సింది థ్యాంక్ యూ డైరీ డియర్ డైరీ అని స్టార్ట్ చేసాం మళ్ళీ డైరీకి థ్యాంక్స్ చెప్తాం My dear friends and students, this is the way of writing diary entry. Okay, this is about second question, 5 marks. Okay, choice వదలొద్దు బోత్ కాన్వర్జేషన్ అండ్ డైరీ ఎంట్రీ రెండు రాయండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది కదా రాయాలనిపిస్తుంది కదా రాయండి అండ్ నా ఒకవేళ ఎక్కడైనా మీరు స్పీడ్ అయిపోయి మీరు వినలేకపోతే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళండి లేకపోతే రెండోసారి వీడియో వాచ్ చేయండి డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ కంప్లీట్ ఐడియా అండ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దిస్ రైటింగ్ డైరీ ఎంట్రీ అండ్ కాన్వర్జేషన్ అండ్ నా థర్డ్ రోమన్లో మళ్ళీ రెండు ఉన్నాయి చాయిస్ ఒకటేమో ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇంకొకటేమో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రీ డయాగ్రామ్ ముందు ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్స్ చూసే ముందు మళ్ళీ
చెప్తున్నాను. ఈ పారాగ్రాఫ్ ఎక్కించడం కానీ లేకపోతే ఈ క్వశ్చన్స్ రాయడం, ఈ అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్స్ రాయడం కానీ చేయకూడదు. మీరు ఆన్సర్ షీట్లో డైరెక్ట్గా మీ క్వశ్చన్స్ మీరు రాస్తారంతే. మార్జిన్లో థర్డ్ రోమన్ వేస్తారు. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ చూద్దాం. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పాసేజ్ అండ్ ఫ్రేమ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫర్ విచ్ ది అండర్లైన్ పార్ట్స్ ఆర్ ఆన్సర్స్. అండర్లైన్ చేసిన వాటిని ఆన్సర్స్గా వచ్చేలాగా మీరు క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద పాసేజ్. ఇది కూడా 5 times రీడ్ చేయాలి, కాంప్రహెన్షన్ పాసేజ్ లాగే, లేకపోతే మీకు అర్థం కాదు. అండర్లైన్ చేసిన వాటిని బాగా స్ట్రెస్ ఇచ్చి రీడ్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్. అండ్ నౌ హీ హ్యాస్ విజిటెడ్ different countries all over the world. The football fan is now a motivational speaker and has traveled to over 24 countries, speaking to groups of up to 110,000 people. He moved to Los Angeles in 2007 and planned to continue to travel the world. ఈ సెంటెన్స్ గుర్తుంచుకోండి, తర్వాత నాకు గుర్తు చేయండి. చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇది నెక్స్ట్ వేరొక ఎక్సర్సైజ్లో ఇదే సెంటెన్స్, సేమ్ సెంటెన్స్ రిపీట్ అవుతుంది. అందుకే చెప్తున్నాను 5 times చదవండి. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్లోని ఉన్న కొన్ని సెంటెన్సెస్ నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్గా రావచ్చు. అప్పుడు ఇది బాగా చదవడం వల్ల కనెక్ట్ అవుతాం కాబట్టి వెంటనే వెనక్కి వచ్చి ఇది చూస్తాం. దీన్ని చూసి ఆన్సర్ ఈజీగా రాసేయచ్చు. ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నా హీ మూవ్ టు లాస్ ఏంజలస్ in 2007 and planned to continue to travel the world. In 2009, he visited South America and the Middle East. In 2008, Kanye Miyahara, a beautiful young girl whose mother was a Mexican and whose father was a Japanese, attended to a meeting where Nick was the guest speaker in Texas. Kanye was attracted to Nick's message. From that time, they were in touch with each other to share their ideas on giving hope to the needy, and they became close friends. Yeah, my dear friends, now let us concentrate on the underlined sentences. యాక్చువల్గా ఇక్కడ కూడా ఒకటో రెండో వర్డ్స్ మాత్రమే అండర్లైన్ చేయాలి, కానీ ఎక్కువ వర్డ్స్ అండర్లైన్ చేయడం వల్ల ఒక్క అండర్లైన్ ఆన్సర్కి 4-5 క్వశ్చన్స్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒకవేళ అలాగే వస్తే మనం 4-5 క్వశ్చన్స్ కూడా రాసేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది మళ్ళీ చెప్తున్నాను, థర్డ్ రోమన్ అని మీరు మార్జిన్లో వేసి నెంబర్ 1 వేయాలి. అంటే 5 క్వశ్చన్స్ తయారు చేయాలి కదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అని వేసి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూద్దాం. హ్యాస్ ట్రావెల్ టు ఓవర్ 24 countries. ఇక్కడ హీ అంటే ఎవరు? నిక్. సో క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ దిస్, హౌ మెనీ కంట్రీస్ నిక్ హ్యాస్ ట్రావెల్డ్? Okay, how many countries Nick has traveled? Well, next underlined one is he moved to Los Angeles in 2007. Second question. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 వేసి క్వశ్చన్ రాస్తాం, ఇప్పుడు నెంబర్ 2 వేసి సెకండ్ క్వశ్చన్ రాసేస్తాం. ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్పాలి. హీ మూవ్డ్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని క్వశ్చన్గా మనం మార్చినప్పుడు, ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు డిడ్ వాడతాం. డిడ్ అనేది ఆల్రెడీ పాస్ట్ టెన్స్ని అక్కడ సిగ్నిఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఇక పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్న ఆ వర్బ్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రెజెంట్ టెన్స్లోకి మారిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ మూవ్డ్ టు లాస్ ఏంజలస్ ఇన్ 2007. వే డిడ్ నిక్ మూవ్ ఇన్ 2007? ఇక్కడ మూవ్డ్ అనేది మూవ్గా మారిపోతుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డిడ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ని సిగ్నిఫై చేసేస్తుంది కాబట్టి. సో వేర్ డిడ్ నిక్ మూవ్ ఇన్ 2007? గుర్తుంచుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్రేమింగ్ ద క్వశ్చన్లో ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసేది ఈ టాపిక్, ఈ పాయింట్లో మీరు కరెక్ట్గా రాశారో లేదా. ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కదా సెకండ్. అంటే యాక్చువల్గా లాస్ ఏంజలస్ కానీ 2007 కానీ ఏదో ఒకటే అండర్లైన్ చేయాలి, ఇక్కడ ఇది 2 అండర్లైన్ చేస్తారు. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎలాగా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ డిడ్ నిక్ మూవ్ టు లాస్ ఏంజలస్? ఓకే, లాస్ ఏంజలస్ ఆన్సర్గా ఒక క్వశ్చన్ రాసాం. వే డిడ్ నిక్ మూవ్ ఇన్ 2007? 2007 ఆన్సర్కి ఇంకో క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసాం, దట్ ఈస్ వెన్ డిడ్ నిక్ మూవ్ లాస్ ఏంజలస్, రైట్? అండ్ నౌ ద థర్డ్ వన్, ఇన్ 2009 హీ విజిటెడ్ సౌత్ అమెరికా అండ్ మిడిల్ ఈస్ట్. ఇక్కడ కూడా 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఎందుకంటే 2009 ఆన్సర్ సౌత్ అమెరికా అండ్ మిడిల్ ఈస్ట్ ఒక ఆన్సర్గా వస్తుంది. ఎలా అంటే, వెన్ డిడ్
నిక్ విజిట్గా మారిపోతుంది, ఎందుకంటే డిడ్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి. వెన్ డిడ్ నిక్ విజిట్ సౌత్ అమెరికా అండ్ ద మిడిల్ ఈస్ట్? ఇదే క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీరు చేయొచ్చు ఎలా అంటే నెంబర్ త్రీ అని వేసి వెన్ డిడ్ నిక్ విజిట్ సౌత్ అమెరికా అండ్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ అని రాసి మళ్ళీ కింద ఆర్ అని పెట్టి మళ్ళీ సెకండ్ క్వశ్చన్ రాసేస్తాం అక్కడే. ఎలా అంటే విచ్ కంట్రీస్ డిడ్ నిక్ విజిట్ ఇన్ 2009? Okay, that's two questions from third topic. And the fourth one, mother was a Mexican and whose father was a Japanese? ఇది కూడా నెంబర్ 4 అని పెట్టి క్వశ్చన్ రాసేస్తాం. టు విచ్ కంట్రీస్ ద మదర్ అండ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ క్యానీ మియాహరా బిలాంగ్ టు? అండ్ ఫిఫ్త్ వన్, క్యానీ వాజ్ అట్రాక్టెడ్ టు నిక్స్ మెసేజ్. ఇక్కడ కూడా 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నెంబర్ 5 అని రాసి హూ వాజ్ అట్రాక్టెడ్ టు నిక్స్ మెసేజ్? ఓకే, అండ్ ఆర్ అని పెట్టి వాట్ వాజ్ అట్రాక్టెడ్ బై క్యానీ ఇన్ నిక్? What was attracted by Canny in Nick? Okay, this is the one. Well, these are the 5 questions, my dear friends and students. Here and now, let us see the choice. Read the following tree diagram and write sentences about it. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది కదా ఈ డయాగ్రామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక వంశవృక్షం, ఫ్యామిలీ ట్రీ అన్నమాట. ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు భార్యాభర్తలు, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. హస్బెండ్ ఈజ్ అమిత్ అండ్ వైఫ్ ఈజ్ సరోజ్. మధ్యలో ఎం అని ఉంది. ఎం అంటే ఏంటి? ఇది చూసారు కదా, ఎం స్టాండ్స్ ఫర్ మ్యారేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇద్దరికి మ్యారేజ్ అయింది అండ్ దే గేవ్ బర్త్ టు 3 చిల్డ్రన్. ఈ 3 చిల్డ్రన్లో శీతల్, సూరజ్, శ్వేత. శీతల్, శ్వేత గర్ల్స్, సూరజ్ బాయ్ కదా. 2 daughters and 1 son. Eldest was a daughter, Seetal. Second born is Suraj, a boy, and the youngest was Sweta, a girl. Again, Seetal has married Rahul and they gave birth to Sia and Rishita. And Suraj is not yet got married. Again, Sweta has married Nikhil and they have given birth to 2 children, Ruju and Ritesh, 2 boys. Here Sia and Rishita are 2 girls. అర్థమైపోయింది కదా. సో మనం టోటల్గా మనం రీడ్ చేసేసాం ట్రీ డయాగ్రామ్ని. నౌ లెట్ us రైట్ సెంటెన్సెస్. 5 సెంటెన్సెస్ రాద్దామా? కుదిరితే 10 సెంటెన్సెస్ రాయొచ్చు. 10 సెంటెన్సెస్ అంటే ఈచ్ సెంటెన్స్ క్యారీస్ హాఫ్ మార్క్. 5 సెంటెన్సెస్ రాస్తే 1 మార్క్ ఉంటుంది. చూద్దాం. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ మీరు ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటంటే రోమన్ నెంబర్ 3 అని మార్జిన్లో వేసి ఇక్కడ హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. ద సెంటెన్సెస్ అబౌట్ ద ఫ్యామిలీ ట్రీ ఆఫ్ అమిత్ అండ్ సరోజ్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. నా పాయింట్ నెంబర్ 1, అమిత్ అండ్ సరోజ్ హ్యావ్ గాట్ మ్యారీడ్ అండ్ గేవ్ బర్త్ టు శీతల్, సూరజ్ అండ్ శ్వేత. పాయింట్ 2, eldest one is Seetal, a girl. Second born is Suraj, a boy. Youngest one is Sweta, a girl. Point 3, Seetal got married with Rahul and gave birth to 2 girls, Sia and Rishita. Fourth point, Sweta has got married Nikhil and gave birth to 2 boys, Ruju and Ritesh. Last point, Amit and Saroj have 3 children, 4 grandchildren like 2 granddaughters and 2 grandsons. My dear friends, this is the tree diagrams explanation in sentences. And now let us get into the fourth Roman. Fourth Roman has been given 5 questions and it is about grammar. సో ఈ గ్రామర్లో మనం చూద్దాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆన్సర్స్ మాత్రం రాయాలని చెప్పాను కదా, ఆన్సర్స్ మాత్రం రాయాలి. వీటి 4th రోమన్ అని మార్జిన్లో వేయాలి. మార్జిన్ బయట నెంబర్ 1 అని వేసి శ్రావణి ఈజ్ ఎ డాక్టర్. షీ వర్క్స్ అట్ రిమ్స్ ఒంగోల్. Combine these 2 sentences with who.
శ్రావణి అనే పేరు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి యూ నీడ్ నాట్ డిఫైన్ శ్రావణి. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్. ఓకే, అంటే శ్రావణి ఎవరో చెప్పనవసరం లేదు, పేరు ఇచ్చేసాడు. షీ వర్క్స్ అట్ రిమ్స్ ఒంగోల్ అనేది కేవలం ఒక ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే. తను ఒంగోలులో పనిచేస్తుంది, తను డాక్టర్. ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, అతను ఎవరో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, శ్రావణి ఎవరో తెలుసుకోవాలి. కానీ మొన్న స్లిప్ టెస్ట్ 1లో మనం చూసాం కదా, ఇక్కడ చూడండి. ది ఓల్డ్ మ్యాన్ డైడ్ ఆన్ రోడ్, హీ వాజ్ అ మిలియనియర్ కంబైన్ విత్ హూ. ఇక్కడ మాత్రం ఓల్డ్ మ్యాన్ ఎవరో తెలియదు, అతను మిలియనియర్ అనేది మనకు తెలిసి అది డిఫైన్ చేయాలి. డిఫైన్ చేస్తేనే కానీ తెలియదు. కాబట్టి ఓల్డ్ మ్యాన్ని డిఫైన్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అంటాం మనం. ఇక్కడ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్లో మనం ఖచ్చితంగా డిఫైన్ చేసేస్తుంది కాబట్టి కామాస్ పెట్టకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ది ఓల్డ్ మ్యాన్ హూ వాజ్ అ మిలియనియర్ డైడ్ ఆన్ రోడ్. ఇక్కడ కామాస్ ఉండవు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా డిఫైన్ చేస్తుంది. కామాస్ అనేది సెపరేట్ చేయకూడదు, డిఫైన్ చేస్తుంది కాబట్టి. బట్ వేరాస్ మన శ్రావణి పేరు ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. కాబట్టి శ్రావణి హూ వర్క్స్ అట్ రిమ్స్ ఒంగోల్ ఈజ్ ఎ డాక్టర్. ఇక్కడ వర్కింగ్ అట్ రిమ్స్ ఒంగోల్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి శ్రావణిని డిఫైన్ చేయట్లేదు. కాబట్టి ఈ వర్క్స్ అట్ రిమ్స్ ఒంగోల్ అనే ఈ క్లాజ్ని మాత్రం మనం కామాస్లో పెట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, శ్రావణి కామా హూ వర్క్స్ అట్ రిమ్స్ ఒంగోల్ కామా ఇస్ ఎ డాక్టర్. ఇట్ ఈస్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్. దానిలో ఇప్పుడు మనం కామాస్ పెట్టాలి నాన్ డిఫైనింగ్లో, గుర్తుంచుకోండి. దట్స్ ది ఆన్సర్. అండ్ నెంబర్ 2, ఐ బాట్ షెల్స్ ఫ్రమ్ బీచ్, దే లుక్ వెరీ నైస్ కంబైన్ విత్ విచ్. ఐ బ్రాట్ షెల్స్ ఫ్రమ్ బీచ్, ఫుల్ స్టాప్ తీసేయాలి, దే లేపేయాలి, అక్కడ విచ్ పెడితే సరిపోతుంది. విచ్ లుక్ వెరీ నైస్, వెరీ ఈజీ కదా, ఫుల్ స్టాప్ తీసి in the place of they we should put which. I brought shells from beach which look very nice. And now third one, Nick spread the message, change the voice. ఇక్కడ మనం బోల్తా కొట్టించే ఒక లాజిక్ ఇచ్చాడు. ఏంటంటే స్ప్రెడ్. ఎప్పుడు కూడా యాక్టివ్ వాయిస్ నుండి పాసివ్ వాయిస్కి మార్చడానికి ముందు మనం మెయిన్ చూడాల్సింది ఆ వర్బ్ ఏ టెన్స్లో ఉంది. వర్బ్ ఒకవేళ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే వాజ్ కానీ వర్ కానీ పెడతాం. వర్బ్ ఒకవేళ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ యామ్ కానీ పెడతాం. ఇక్కడ స్ప్రెడ్ ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్ ఆర్ పాస్ట్ టెన్స్. ఎందువల్లంటే కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు వస్తుందంటే స్ప్రెడ్కి పాస్ట్ టెన్స్ కూడా స్ప్రెడ్. వీ కెనాట్ సే స్ప్రెడెడ్. స్ప్రెడెడ్ అనే మాట ఇంగ్లీష్లో లేదు, స్ప్రెడ్ అనే మాత్రమే ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు ఏ టెన్స్ అని తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్లిప్ టెస్ట్ 1లో మనకి ఇచ్చిన దానిలో బెథనీ హ్యామిల్టన్ టాట్ సర్ఫింగ్ టు నిక్, చేంజ్ ద వాయిస్. ఇక్కడ టాట్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ అని క్లారిటీ ఉంది, ఎందుకంటే టీచ్ టాట్ పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి నిక్ వాజ్ టాట్ బై బెథనీ హ్యామిల్టన్ సర్ఫింగ్ అని రాసేస్తాం మనం. ఈజీగా కళ్ళు మూసుకొని వాజ్ వాడేసాం. బట్ వెరాజ్ ఇన్ స్లిప్ టెస్ట్ 2లో కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఎందువల్ల నిక్ స్ప్రెడ్ ద మెసేజ్, కానీ ఇక్కడ క్లారిటీ కూడా ఉంది. ఎందువల్లంటే ఇది ఒకవేళ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ కదా, ప్రజెంట్ టెన్స్ స్ప్రెడ్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనుకుంటే, సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అయితే నిక్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి స్ప్రెడ్కి ప్రక్కన ఎస్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. నిక్ స్ప్రెడ్స్ ద మెసేజ్, కానీ ఎస్ లేదు కాబట్టి సర్టన్లీ వీ కెన్ కన్ఫర్మ్ దట్ స్ప్రెడ్ ఈజ్ ఎ పాస్ట్ టెన్స్. నా హమ్మయ్య కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. నిక్ స్ప్రెడ్ ద మెసేజ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి వాజ్ వస్తుంది. ద మెసేజ్ వాజ్ స్ప్రెడ్ బై నిక్. స్ప్రెడెడ్ అనకూడదు, మళ్ళీ స్ప్రెడ్ మూడు కూడా ఒకటే. సో ద మెసేజ్ వాజ్ స్ప్రెడ్ బై నిక్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండ్ నా రైట్ ద కరెక్ట్ వర్బ్ ఫామ్. ఇందాక నేను ఫ్రేమ్ ద క్వశ్చన్స్ అనే పాసేజ్లో చదువుతున్నప్పుడు ఇది గుర్తుంచుకుని తర్వాత జ్ఞాపకం చేయండి అని చెప్పాను. ఇది అది. నిక్ డాష్ టు లాస్ ఏంజలస్ ఇన్ 2007 అండ్ ప్లాన్ టు ట్రావెల్ ద వరల్డ్. మనకి ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చదివాం కాబట్టి, ఇక్కడ 5 times చదివాం కాబట్టి ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది, అది చాలా క్లియర్గా. ఇదిగో మనకి ఫ్రేమింగ్ ద క్వశ్చన్స్లో హీ మూవ్డ్ టు లాస్ ఏంజలస్ ఇన్ 2007 అండ్ ప్లాన్ టు కంటిన్యూ టు ట్రావెల్ ద వరల్డ్. ఓకే, అది ఇక్కడికి వస్తుంది. హీ మూవ్డ్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ ప్లాన్డ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, రెండు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటాయి.
పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లేదు అనే కన్ఫ్యూజన్ మనకి పోయింది కాబట్టి వెరీ ఈజీగా మనం ఇక్కడ రాసేయచ్చు. అదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిక్ మూవ్డ్ టు లాస్ ఏంజలస్ in 2007 and planned to travel the world. Copy కొట్టేసామా? వెరీ గుడ్. అండ్ నా ఫిఫ్త్ వన్, కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ? ఇది ఎక్స్ప్రెషన్స్ని కరెక్ట్గా చూస్ చేయాలి. కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ, మీకు నేను సహాయం చేయొచ్చా అనేది 4 డిస్ట్రాక్టర్స్ ఇచ్చాడు. రిక్వెస్ట్, ఇది రిక్వెస్ట్ అవుతుందా? కాదు. ఆర్డర్, కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ, ఆజ్ఞాపిస్తామా? కాదు. అడ్వైస్, ఇది సలహానా? కాదు. బట్ ఆఫర్, అంటే అడగకుండానే మనం ఆఫర్ ఇస్తున్నాం, మేము మీకు సహాయం చేయొచ్చా అని. సో మేము మీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలం అని అంటూ ఉంటారు మన కాలర్స్. సో ఇక్కడ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ, ఇట్స్ అన్ ఆఫర్. ఇక్కడ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చాలా క్లారిటీ ఇవ్వాలి మీకు. ఏంటంటే 5 అని పెట్టి నెంబర్ 5 ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి మీరు ఆఫర్ అని రాయకూడదు, డి అని మాత్రమే రాయాలి. 5 ఫుల్ స్టాప్ డి అని మాత్రమే రాయాలి, గుర్తుంచుకోండి ఆన్సర్ షీట్లో. అండ్ నౌ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చాం. 5th క్వశ్చన్ వొకాబులరీ. ఇది 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాడు. ఒక పార్ట్ ఏమో ఆపోజిట్ వర్డ్స్, ఇంకో పార్ట్ ఏమో ఒక న్యూ టాపిక్, వెరీ న్యూ టాపిక్. ఇది డిక్షనరీ ఎంట్రీ, డైరీ ఎంట్రీ కాదు, అది క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది డిక్షనరీ ఎంట్రీ, ద న్యూ టాపిక్, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ చూద్దాం. 5th వొకాబులరీలో అన్నిటికంటే ముందు డైరెక్షన్ చూడాలి. థిక్ లెటర్స్ వచ్చి రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పాసేజ్ అండ్ మ్యాచ్ ద అపోజిట్ వర్డ్స్ ఫర్ ది అండర్లైన్ వర్డ్స్. అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్స్కి ఇక్కడ మ్యాచింగ్లో ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, అది గుర్తుంచుకోండి. ఏమాత్రం అది మనం సరిగ్గా చదవకపోయినా డైరెక్షన్ సినోనిమ్స్ అనుకుంటాం మనం, ఓకే, ఇంకేమైనా అనుకోవచ్చు, అప్పుడు రాంగ్ వెళ్ళిపోతుంది. నౌ లెట్ us రీడ్ ద పాసేజ్. హిస్ డిసెబిలిటీ కేమ్ వితౌట్ ఎనీ మెడికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, a rare occurrence called phocomelia, and Nick and his parents spent many years asking why this cruel trick would happen to them. ఇది ఆల్రెడీ మనకి నిన్న ఫస్ట్ స్లిప్ టెస్ట్లో వచ్చేసింది కదా, చాలా ఈజీ. ఇప్పుడు ఈ 4 వర్డ్స్ని తీసుకున్నాడు, 2 మార్క్స్, అంటే ఈచ్ వర్డ్ హ్యాస్ హాఫ్ మార్క్. సో డిజబిలిటీ, రేర్, స్పెంట్, క్రూయల్. డిజబిలిటీ అంటే చేయలేకపోవడం, శక్తి లేకపోవడం. దానికి ఇక్కడ ఎర్న్, కైండ్, కామన్, ఫ్యూ, స్ట్రెంగ్త్. స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ కదా, స్ట్రెంగ్త్. ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ అని రాయకూడదు, అక్కడ మీరు ఏం చేయాలి, రోమన్ నెంబర్ 4ని మార్జిన్లో వేసి 1ని మార్జిన్ బయట వేసి మళ్ళీ క్రింద 1 వేసి 1 ముందు ఈ అని రాయాలి. అందుకని స్ట్రెంగ్త్ రాయకూడదు, 1 ఫుల్ స్టాప్ ఈ అంతే. స్మాల్ ఈ, క్యాపిటల్ ఈ కూడా రాయకూడదు అక్కడ, ఇక్కడ స్మాల్ ఈ ఇచ్చాడు, స్ట్రెంగ్త్. అండ్ రేర్ అంటే చాలా అరుదుగా ఎప్పుడో ఒకసారి జరగడం, దానికి కామన్ అనొచ్చు. యాక్చువల్గా రేర్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఆఫెన్, అంటే తరచుగా జరగడం, కానీ కామన్ కూడా సాధారణంగా జరగడం. సో కామన్. సి అంటే 2 ఫుల్ స్టాప్ సి అని రాయాలి. స్పెంట్ అంటే ఖర్చు చేయడం. ఎర్న్ సంపాదించడం. సో 3 ఫుల్ స్టాప్ ఏ అని రాయాలి, ఆన్సర్. క్రూయల్ క్రూరంగా ఉండడం. కైండ్ దయగా ఉండడం. సో ఇక్కడ 4 ఫుల్ స్టాప్ బి అని ఆన్సర్ రాయాలి. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్లాట్ అయిపోయింది. ఇంకా సెకండ్ స్లాట్ చూద్దాం. చెప్పాను కదా కొత్త, వెరీ న్యూ వన్, చాలామందికి తెలియదు ఇది. చూద్దాం. డిక్షనరీ ఎంట్రీ. రీడ్ ద డిక్షనరీ ఎంట్రీ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు, 2 మార్క్స్, ఒక క్వశ్చన్కి 1 మార్క్. అండ్ ఇక్కడ డిక్షనరీలో మనకు యాక్చువల్గా సాధారణంగా ఒక వర్డ్ని మనం వెతుకుతాం కదా, ఇక్కడ వెతికిన వర్డ్ ఏంటంటే పర్సీవియరెన్స్. ఈ పర్సీవియరెన్స్ అనే వర్డ్కి ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీస్లో, పెద్ద పెద్ద డిక్షనరీస్లో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, ఇన్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. ఈ డీటెయిల్స్ని మనం డీకోడ్ చేసుకుంటేనే అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ పర్సీవియరెన్స్ అనే దానికి ఇది ఇక్కడ ఇచ్చింది ఫొనెటికల్ లాంగ్వేజ్. ఇది పెర్, ఇక్కడ 3ని తిరిగేసి పెట్టారు కదా, పెర్, ఇక్కడ విసర్గ పెట్టాడు అంటే ఫ అనాలి, ఫ. అండ్ సిఎస్ఐ, ఐ అనేది ఈగా పలుకుతుంది. ఇక్కడ ఐలా కనిపించేది ఈగా పలుకుతుంది. వి పక్కన కూడా ఐ ఉంది, అది ఈగా పలుకుతుంది. అలాగే తిరిగేసిన ఈ ఒకటి ఉంది, ఈ ఇన్వర్ట్ చేసి ఒకటి ఉంది. ఓకే, ఇది ఏగా పలుకుతుంది, ఫొనెటికల్ లాంగ్వేజ్లో ఏగా పలుకుతుంది. సో ఆర్ పక్కన కూడా ఏ ఉంది, మనకి తెలుగు అక్షరం ఏలాగే ఉంది కదా, తెలుగు అక్షరంలో కూడా ఏ అలాగే ఉంటుంది కదా. సో ఏగా పలుకుతుంది, గుర్తుంచుకోండి. సో పర్సీవియరెన్స్, సిఈ బదులు ఎస్ ఇచ్చేసాడు, అంటే మనకి ప్రొనౌన్సియేషన్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఇది.
హౌ టు ప్రొనౌన్స్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది, దాన్ని మనం ఫొనెటికల్ లాంగ్వేజ్ అంటాం, ఫొనెటిక్స్ అంటాం. సో ఇది ఫొనెటికల్ లాంగ్వేజ్. అండ్ నేమ్, నౌన్. అండ్ పర్సీవర్, ఇంతకీ ఇది ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్? పర్సీవరెన్స్ అనే దానికి ఇక్కడ నౌన్ అని ఇచ్చాడు. నౌన్. నేమ్ అంటే నౌన్ అని అర్థం, ఇక్కడ నేమ్ అని ఇచ్చాడు నౌన్. ఓకే, ఇక్కడ నౌన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ నౌన్? పర్సీవర్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ నౌన్ అంటే బ్రాకెట్లో యు అని ఇచ్చాడు. యు అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా రెండు ఉంటాయి నౌన్స్లో, సి ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఆర్ యు ఇన్ బ్రాకెట్స్, బాక్స్ బ్రాకెట్స్ అనమాట ఇవి. సి అంటే కౌంటబుల్ నౌన్, అంటే సింగులర్ ప్లూరల్ కూడా ఉంటుంది, గర్ల్ గర్ల్స్, బాయ్ బాయ్స్ లాగా. ఓకే, ఆ బాయ్ అనే దానికి కానీ ఇక్కడ మనం మాట తీసుకుంటే సి అని పెట్టాలి, ఎందుకంటే కౌంటబుల్ కాబట్టి. బట్ ఇక్కడ యు అని పెట్టాడు అంటే దాని డీకోడింగ్ ఏంటంటే అన్కౌంటబుల్ నౌన్. నౌన్ అని రాసి దాని బ్రాకెట్లో అన్కౌంటబుల్ అంటే పర్సీవరెన్స్కి ప్లూరల్ ఉండదు. అర్థమైందా? యూకి అంత సీన్ ఉంది, అక్కడ అంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది ఆ చిన్న కోడ్కి. అప్రూవ్ చేయబడింది. ద మీనింగ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ కంటిన్యూయింగ్ టు ట్రై టు అచీవ్ అ పర్టిక్యులర్ ఎయిమ్ డిస్పైట్ డిఫికల్టీస్. ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా, కష్టాలు వచ్చినా, ఒక అచీవ్మెంట్ గురించి కంటిన్యూస్గా ట్రై చేయడాన్ని మనం పర్సీవరెన్స్ అంటాం, అంటే తెలుగులో అకుంఠిత దీక్ష అంటాం మనం. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ వర్డ్ ఫ్రేమింగ్ కూడా ఇచ్చాడు. ఆ వర్డ్తో సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాడు. దే షోడ్ గ్రేట్ పర్సీవరెన్స్ ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ. Another sentence is also given here, students, that is, the only way to improve is through hard work and dogged perseverance. Anta kastabadina sare, you should not leave your hard work to achieve an achievement, that is akuntita diksha, perseverance. Okay, now let us see the questions. Now 2 questions each question carries 1 mark, 2 questions 2 marks. Like, what is a part of speech of this word perseverance? Part of speech ఏది అంటే, yes, it is obviously noun. Okay, and what does the symbol u indicates? Hamaya ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా, u indicates uncountable noun అని చెప్పొచ్చు కదా. అండ్ ఇన్ బ్రాకెట్స్లో మనం కావాల్స్తే it doesn't have any plural form అని మనం పెట్టచ్చు. Now let us see the last but not least item, grammar item, that is third question. Find out the wrongly spelled word and correct the spelling. LKG UKG students ki iche exercise idi, of course spelling exercise. దీనిలో out of these 4 words 3 are rightly spelled words and 1 is wrongly. Permission, ఇక్కడ చాలామంది పర్మిషన్ అంటారు, పర్మిషన్ కానీ పర్మిషన్ కూడా కాదు, పర్మిషన్ అంతకంటే కాదు, పర్మిషన్ ఏది ఉండకూడదు, పర్మిషన్. ఇది పర్మిషన్ అంటాం మనం, పర్మిషన్. సో పర్మిషన్లోనే దొరికిపోయింది, రాంగ్లీ స్పెల్డ్. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ SS PERMISSION. సో ఇది మీరు ఏం చేయాలంటే నెంబర్ 3 అని వేసి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి అక్కడ దాని రైట్ స్పెల్లింగ్ రాసేయడమే, PERMISSION అని రాస్తే సరిపోతుంది. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ స్లిప్ టెస్ట్ నెంబర్ 2. నచ్చింది కదా? సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ ఇప్పుడు మీరు రాసిన హోంవర్క్లో మీ ఆన్సర్స్తో చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకోసారి వీడియో చూసి చెక్ చేసుకోండి. డెఫినెట్లీ ఓకే, యూ విల్ హ్యావ్ క్లారిటీ అబౌట్ దిస్. Yeah, students, hope you have all understood and you got complete knowledge about this question paper, each and every question, each and every item. Right, my dear friends, main aim for us is practicing or preparing for SSC public examination, having all the knowledge, each and every question of the question paper. My dear students, tomorrow we'll have slip test number 3. Wait and see for posting our video, and subscribe my video to get the post immediately, a notification by ringing the bell icon just besides subscribe button. Okay, my dear students, and now I'm leaving you, and this is Polish your spoken English in Telugu, and this is Paul Raj Kandikuri saying you bye and wish you all the best.